නේද? ඊට පස්සේ පුතේ මේක දාව තියෙන දෙකක් තියෙන එකත් අපි දාගමු. එතකොට මේක ලේසි. ලියන ඊළඟ තියෙන එක. electric field intensity. ලියන තියෙන topic එක. electric field intensity around the topic electric field intensity around the point charge. දැන් පුතේ අපි ඉස්සෙල්ලත් ගත්තා electric field intensity කියන නිකන් common ගත්තේ. වෙන මොනවද කිව්වේ? දැන් මේ කියන්නේ electric field intensity around the point charge. ඒ කියන්නේ charge එකක් තියෙනවා කියන්නේ plus q මෙයාගේ ඉඳන් r distance වලින් plus 1 coulomb charge එකක් තිබ්බොත් මෙයා මත applied force එක තමයි electric field intensity කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි law එකක් දන්නවනේ. දැන් apply Coulomb's law. Coulomb's law. අපි දන්නවා. F equals 4 5 epsilon Q1 Q2 over R square. එතකොට එක Q1 කියන්නේ capital Q. Q2 කියන්නේ plus 1 coulomb. එහෙනම් F equals then F ට E එනවා. 4 5 epsilon Q 1 R square. දැන් එයා එක්කන epsilon නෝට් දාන්න පුළුවන්. මම epsilon කියලා කියන අවශ්‍යම දාගමු. 4 5 epsilon Q over R square. දැන් මේ ආවේ electric field intensity around a point charge. ලියන්න. Let's find the electric field intensity. Of charge q from the r distance කියලා ගන්න බලන්න මෙයා. ඔයාලා සත්තු දෙන්නේ පින් කටද දෙන්නේ? දාන්න උන්ට ගන්න. මේකට කිව්වද? පොල් පිටරද? හා? හලෝ. හලෝ. එක්කද? උඩම දාන්න. හරි නේද? ලියන්න ඊළඟ topic එක. variation of the
variation of the Coulomb force, variation of the Coulomb force between two charges, with their separation, ඒ කියන්නේ මෙහෙම දැන් charges දෙකක් තියෙනවා නම් මෙයාගේ force එක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි දන්නා F is equal 4 pi epsilon q1 q2 r square. F equals q1 q2 4 pi epsilon 1 over r square. F is inversely proportional to r square. With r is increases, forces is decreases. Then may I look there Boyle's graph එක වගේ. parabolic එකක් අපිට එන force එක distance එක වැඩි වෙන force එකෙන් මෙයා අඩු වෙලා යනවා. දාගන්න බලන්න. So උඩ මොකක්ද තියෙන Q ද? The F ද? F y axis force, x axis distance separation. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ ඊළඟ එක variation of topic, variation of electric field intensity, electric field intensity, electric field intensity. Electric field intensity with their separation, with their separation. Then electric field intensity එක ගත්තොත් ඒ කිව්වේ 4 pi epsilon into qr square and I can q 4 pi epsilon into 1 over r square is inversely proportional to r square. Then I make a graph එකක් මේ වගේ බයි නේද? ඔන්න ඔච්චරයි පුතේ අපි ওই පාඩමේ 1/4 ඉවරයි. දැන් මේක පළවෙනි කොටස තමයි Coulomb's law එක. ඊට පස්සේ Gauss law. ඊට පස්සේ potential. ඊට පස්සේ capacitance. section 4ක් තියෙනවා. මේක section 4ෙන් එකක් ඉවරයි. දැන් ඔක අපිට ගණන් ටිකක් හදන්න තියෙනවා.
අර ඉස්සලා පුතේ අපි ගත්තේ relative permittivity කියලා. relative permittivity කියන එකේ තියෙන තව නමක් තියෙනවා dielectric constant කියලා. ඔබ ගණන් වලත් ඔය කියනවා. ඒක දාගත්තා නම් හොඳයි වගේ අපිට. ඔව්. ඒක දාගන්න පුතේ ඉස්සලා අපි Coulomb's law කියපේකේ permittivity දැමේ relative permittivity. අනේ relative permittivity එකට within bracket ලියා ගන්න dielectric constant. කියන්නේ relative permittivity එකට කියන එක name එකක්. right? ලියා ගන්නක example එකක් ඉස්සෙල්ලා. graph එක නේද? ලියන්න two charges plus 1 microcoulomb and minus 2 microcoulomb. In air with the separation 10 centimeter. Calculate the Coulomb's law between them. Coulomb's law between them. Coulomb's force. Ah. Coulomb's force between them. ඒ කියන්නේ පුතේ electrostatic force අපෙන් අහන්න. Part A. If the two charges are in air. Part B. If the two charges are in medium of dielectric constant 6. ඒ කියන්නේ මේකේ part A වල කියන්නේ මෙහෙම charges දෙකක් තියෙනවා 10 cm separation එකක් plus micro අනිත් එක නා minus 2 microcoulomb තියෙනවා එහෙනම් අපිට මෙයා unlike charges නේ එන attractive මෙයා F එහෙනම් අපි ලියන්නේ apply Coulomb's law. Coulomb force උත් කියනවා වෙලාව. ඒකයි මම ගානේ එහෙම දුන්නේ. 4 5 epsilon q1 q2 r². දැන් කියන්නේ පුතේ මෙයා එයා තියනවා කියලා නේද epsilon naught. මෙයා 1 into -6. දැන් පුතේ මෙයා minus කියලා එතන minus දාන්න යන්නේ නැහැ. අපි force එක attractive කියලා ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. එනිසා force එක එහෙමමයි මේ minus දාන්නේ 2 microgram 10 to the power -6 මෙයා 10 into 10 to the power -2 meters කරා දැන් මේකගේ අපි දන්නවා 9 into 10 to the power 9 ඔය වැඩසටහන ඉවරද 10 into 10 to the power 9 into 9 into 10 to the power 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 9
n into 10 to the power minus 2 square. මෙයා අපිට මෙයා simplify කරලා ගන්න පුළුවන්. part B එකේ අහන්න පුතේ මෙයා dielectric constant 6 නේ. එතකොට ආපහු apply coulombs. Look. F equals 4 epsilon Q1 Q2 R square. දැන් අපිට ගත්තේ dielectric constant 6. එහෙනම් මෙයා medium එක permittivity කියන්නේ air into relative ER. මෙයා තමයි දීලා තියෙන 8 කියලා. Q1 Q2 R square. දැන් මේකයාගේ තමයි පුතේ 9 into 10 to the power 9. Epsilon r is not Q1 Q2 R square. මෙයා 9 into 10 to the power 9. මෙයා දීලා තියෙන 6. දැන් අර වගේම coulombs ටික දාගන්න මෙයාගේ separation. එහෙනම් අපිට මෙයා නිව්ටන් හොයන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේ ගණන් පුතේ මෙයා directlyම connect වෙන්නේ mechanics වලට. ඔය static newtons law equilibrium මේවත් එක මෙයා connect වෙනවා. මොකද මේ force එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ electrostatic force. පැහැදිලිද? ඔන්න පුතේ පාඩමේ 4 එකක් වෙනද වැඩි ගණන් වලට කියන තියටි විතරයි කරේ රශ්මිත් වෙන දවසේ ගණන් ටික හදන්න. ඉක්මනින් මේක හදලා මට උත්තර දෙන්න පේපර් එකට යන්න අපි ඉක්මනට. සර් මේ coulombs law එකේ ඉන්නේ මේ E equals කියලාද? ද F equals කියලා. F equals E එන්නේ පුතේ electric field intensity නම් තමයි E එන්නේ. හරිද? හරි සර්. මේ පාඩම් ටිකක් අර සරල මට්ටමේ නෑ ඒකම අන්තිමටම තියාගත්තේ මොකද මේ සරලම ටික ඉවරයි. ඒවා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්.
force දෙක කියන්න බලන්න. සර් පළවෙනි එක 1.8 නිව්ටන්ද? කරයන්න නෑ පුතේ මම සුළු කරා. තව එක්කෙනෙක් බලමු. මොකක්ද දෙන්නේ? මට 1.8 නිව්ටන් කියලා. 1.8 තව කෙනෙක් කියන්නකෝ. Ryan 0.18 නෙමෙයිද? Ryan නෑ අන්තිම උත්තරය 18 into 10 to the minus 1 කියලානේ. -2 නෙමෙයිද? minus 18 into 10 to the minus 1 දායි right. ඔව්. හරි හරි. අනේ මට -2 නෙමෙයි. if our class and leave window. දෙවෙනි එක 0.3 නිව්ටන් දාවේ. දෙවෙනි එක මට පේන්නේ නැහැ. වා හිතලා හදන්න ඉතින්. අර අතන මේ 9 into 10 to the power 9 Nine. over 6 ද තියෙන්නේ. over 6. ඔව්. පළවෙනි එකේ 1.18 ඒක එහෙමද කිව්වේ රයන්? 1.8 sir. 1.8 නිව්ටන්. එහෙම එනවද අනිත් දෙන්නටත්? ඔව් සර්. ආස අනිත් කෙනෙක් කීයද? 0.3 නිව්ටන් කියලා මට. මටත් ආව 0.3. කීයද පුතේ දෙවෙනි එකට ආවේ? 0.3 නිව්ටන්. 0.3. මෙයා 18 ද 1.8 කිව්වේ? 1.8 නිව්ටන්. 1.8 මෙයා 0.3 නේද? දැන් මෙන්න මේ ටියුට් එකේ ගන්න පුතේ මෙන්න මේක ගෙදරදී ගණන් ටිකක් හදන්න මේ රශ්මිටත් ඒ ගණන් ටික නම් කරන්න. ඒ ටියුට් එකේ පුතේ page number 1 එකේ
question number 4. 4 ඉඳන් යනවා කෙලින්ම 18 වෙනකම්. 4 ඉඳන් 18 වෙනකම්. ඔය ගණන් 18 ඔය 14ම මම ලබන සතිය හදනවා. මම උත්තරයක් දාලා තියෙන්නේ හුඟක් කිව්ව උත්තර හරි වෙන්නේ නැති. අපි හදනකොට චෙක් කරලා බලමු. ඊළඟ සතිය අපිට යන දින පුතේ ගණන් ටික හදලා ගවුස් වලට. දැන් ගන්නකො පේපර් එක. අද හොඳයි පේපර් එක තුන් දෙනාම කරලා. අන්න එහෙම පුතේ ලියනවා නම් වැඩ ආසාවෙන් කරගෙන ගිය හැකි. නැත්නම් ඉතින් පේපර් ලියලා මාව වෙහෙතරපත් වෙන එක විතරයි නේද වෙන්නේ රායන. මම තියරිත් ලියලා මම පේපරුත් ලියලා මම වෙහෙතරපත් වෙනවා. බාන්ති මෙන්න පේපර් එක ඉස්සලාම ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකකින් පටන් ගමු ගන්න පේපර් එක. හොඳයි මම තුන් දෙනාගෙන් බැලුවා. අන්න ඒ ප්‍රමාණයට ගෙදරදී මහන්සිලා ලියලා යන්න. ඒ විභාගය අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි ගෙදරදී මහන්සි වෙන්නේ නැත්නම් විභාගෙ හොඳට ලියා ගන්න බෑ. ඔය දැන් ගිය සැරේ මොකක් ඔය මම ඔය දැන් මගේ අද ඔය AMC කරත් ඔය ළමෙක් ඔය මගෙන් අහලා මේ සර්ගේ ගෝලයෙන් නැත්ද කියලා එහෙම අහලා දැන් දානවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අපේ ළමයි ඉන්නවා සෙට් එක. එක්කෙනෙක් දැම්මා ඉතින් ගිය සැරේ මට රිසර්ච් කිව්වෙත් නෑ මම ඉතින් එහෙම තරහ නෑ. මම හිතුව හොයලා බලපුවා මේ ළමයා ඉතින් මේ කොහත් මොහොත් අහුන්නේ නෑ ඉතින්. මේ S3 හරි C1 S2 හරි මොනවද තාම අහුවෙලා නෑ ගිය සැරේ රිසල්ට් වලට 20. පස්සේ ආව වෙනකොට මම කතා කරපුවා මට කියලා ඉතින් මේ දැන් මම ෆෝන් එකට ගත්ත ප්‍රතිඵල කියන්න මේ ආන්සර් කරේ නෑ. ඕනම කෝල් එක මම ආන්සර් කරනවා ඉතින්. මේ ප්‍රතිඵල කියන එකපාරක් ගන්න බැන්න ඊට පස්සේ ගත්තෙත් නෑ මම කිව්වා කමන්නේ. සර් S එකක් තිබ්බේ මම කිව්වා හරි කමන්නේ නෑ. S තිබ්බ කට්ටිය කියන්නේ නෑ ඉතින්. සවුතුයි කියන්නේ. S එක ගන්නත් පුතේ මම තමයි මහන්සි වෙලා තියෙන්නේ S එකට. දැන් AB ට නම් ළමයි මහන්සි වෙනවා. AB ට ළමයි මහන්සි වෙනවා වින්ද CS ට මම මහන්සි වෙනවා. මේ හිතනවා පස්සේ නිකන් මදි වගේ නිකන් S එක මම තමයි මහන්සිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි AB ගන්න අදාගෙන යන් ඔය වගේ මහන්සියෙන් ලියාගෙන. බලන්න පුතේ. Figure shows a part of the main scale M and vernier scale V certain vernier caliper when they are respective 0 mark on site. Note that the figure is enlarged. What is the length of the vernier division in millimeter? දැන් බාන්න පුතේ උතන centimeters 19 centimeters කියන්නේ millimeters 19 මෙයා divide කරලා තියෙන 20 වලටනේ එන එක vernier division එකක් කියන්නේ බලන්න ඔය scale එකකින් අපි ගන්න 19 millimeters divided by 20 නමුත් මේක fraction එකක් විදිහට ඊනකට වඩා simplify කරොත් හොඳයි මොකද රයින් simplify කරපු answer එක ඔකේ පළවෙනි උත්තරේද what is the length of the vernier division මේක බෙදලා දැම්මේ නැද්ද ඒක සර් ඔව් දැම්ම සර් කීයද 0.05 කියලා ආවේ අන්න හරි 0. අනේ නෑ ඔව් 0.05 0.05 ද නෑ සර් ඒක ලීස් කවුන්ට් එක ඒ ලීස් කවුන්ට් එක මේක අරගාවේ පොඩ්ඩක් ඉඳලා හොයන්න බෑ ලීස් කවුන්ට් 19 divided by 20 මෙයා 9 ලීස් කවුන්ට් එක 0.05 මෙයා එමනේ රිෆයින් මෙයා 95 නේද ඔව් සර්. මෙයා 1 millimeter 19 over 20 කියලා දාන්නත් පුළුවන් මෙයා දාන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ 1 over 20 නේ 1 over 20 කියන්නේ 0.05 නේද ඔව් සර් මෙදාසෙ පුතේ දැන් බැරිලාකත් විභාගෙ ලීසි කරන්න ඔය ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වලින් දුන්නොත් අපිව ලියාගෙන යන්න ඕනේ එකයි according to the figure what is the least distance in millimeter vernier scale that has to be moved in order to make a vernier mark coincide with the once again with the main scale mark ඒ කියන්නේ
main scale එකේ mark එකකට vernier scale එකේ mark එකක් coincide කරා නම් move කරන්න ඕන කවුද? least count එකට equal distance එකක්. එහෙනම් මෙයාගේ least count කියන්නේ කවුද මෙයා? ආපහු 0.05 නේද? right. ඊට පස්සේ part B කියනවා cylindrical metal piece has cylindrical hole in shown figure. In order to determine this accurate values, the following measurements which is part of the vernier caliper. Out of external jaws, internal jaws, depth bar, would you see? For the measurement D1. D1 කියන්නේ internal external ටිකක් ඔයගොල්ලන්ගේ එකේ මගේ ඉන්නවා. ඒක ලා පාර්ට් නේ තියෙන්නේ. සර් D1 එක external jaws කියලා. හරි. එහෙනම් D1 external ලා D2 measure කරගන්න කාගෙන්ද මෙයා? Internal jaws නේද? Internal. Right. Jaws. For the measurement H1 means external jaws නේ. external අනේ මන්ද. height එකනේ. හරි. H2 කියන්නේ internal depth නේ. ඒකට ගන්න කවුද මෙයා? depth bar නේද? depth bar. Jaws. Write down the expression for the volume of V in the metal center in terms of මෙයා. දැන් මෙයාගේ volume එකට. එහෙනම් volume කියන්නේ පුතේ මෙයා part C. volume කියන්නේ ලොකු සිලින්ඩර් එකේ 5 D1 square H1 වලින් 5 D2 square H2 minus කරාන හරිවන අපිට මෙයාගේ කොමන් පද ගන්න පුළුවන් එළියට 5 පොදුයි 4 පොදුයි. එහෙනම් D1 කම්පල්සරි නෑ උඩ එක ඇති. D2 square H2 එහෙම තිබ්බනම් උඩ එක තිබ්බත් ආන්සර් එක දෙනවා. Write the identical when do D2 was measured using the vernier caliper mentioned above. The position of the vernier scale obtained related to main scale is calculated. What is the value of D2? දැන් බලන්න vernier scale එකේ 0 තියෙන්නේ 1.6 millimeter නේ. 1.6 centimeter කියන්නේ 16 millimeter නේද? The main scale is 16 millimeter. Least count 0.5. Here coincide වෙලා තියෙන දවිද්ද? 14ක් නේ. මට 13ක් කියනවා. 16යි 6යි 5ද? සර් 13 එන්න. 13 දෙන්න පුතේ. 13 කියලා ආයෝ. 13 ගමු. එහෙනම් 13 ගත්තොත් 65නේ. 16.65 මිලිමීටර නේද? ඔව් සර්. 1.6 කියලා ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර්ස් එකේ කියන්නත් පුළුවන්. What is the fractional error of the D2 measurement? Fractional error කියන්නේ යට තියෙනුනේ මෙයා reading measurement එක. ඔව්. ඊට measurements මේ තියෙනවා least count නේද? reading 16.165 මෙයා 0.05 නේද? millimeter කියන්න මම මෙහෙම ලියනවා කම්පල්සර් නෑ මෙයා 0.5 into 1665 ඕන ඩෙසිමල් ලයින් කරලා යන්න පුළුවන් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න ඕනේ නෑ නේද? ඔය විදිහට තියන්න පුළුවන් නේද? හරි නේද? ඊට පස්සේ part එක second question එක ඔකෝයි 2003 හරි 2 හරි ගාන 2 ද කොහෙද? right? As shown in the figure, a fun game involves running along the top of the platform P and falling into the pool below. Strand of mass 50 kilogram, extract uniformly from the rest of
one end C of the platform to the other end D. Leave the platform in the horizontal direction of speed 5 without any rotational motion. The length of platform 5 meter. Calculate the acceleration of the student while running the platform. නේද? ඒතර මෙයා platform එකේ යනකොට අපිට දීලා තියෙනවා එයා මෙතනින් තමයි start කරන්නේ at rest u equals 0 මෙයා 5 meters මෙයා මෙතනට එනවා. ඒතර අපිට දීලා තියෙනවා මෙයා මෙතෙන්දී ගන්න gain කරන velocity එක 5. Part A. Find the acceleration of name. In a v square equals u square 2a. Equation के में हाथ दिया नहीं direction. में 5 square. u 0 2 times a 5. In a input 2.5 is minus 2 neighbor. How long does it take to reach the order to D platform? In a time mapping on a direction v equals u plus ap v5 u0 2.5 into t. I'm in direction 2 seconds. State clearly how does the student obtain the required external forces or to achieve his acceleration. मैं accelerate कराने frictional force से कितने दे मैं ඉස්සරහට දුවනකොට opposite තියෙනවා කවුද මෙයා surface එක මත opposite තියෙනවා frictional force එක legs වල තියෙනවා ඉස්සරහට කවුද මෙයා force එකක් due to friction අන්නේ force එකෙන් තමයි මෙයා මේ accelerate එක නියු කරගන්නේ දැන් surface එක oil වගේ තිබ්බොත් අපිට force එකක් generate කරන්න පුළුවන්ද බෑ less වෙනවා නේද එහෙනම් by using the frictional force mark clearly on the force acting to student while he is running on the platform. Copy the obtained given here. අවිද්‍ය හොඳයි කකුල් දෙකෙන් බලකුළු කරලා තියෙන හොඳයි reaction දෙකයි පස්සට නේද පස්සට තියෙන්නේ මේ කකුල අදින්නේ frictional force එක ඉස්සරහට එන්න ඕනේ නේද අවිද්‍ය එකෙන් ගන්න රූපසන අවිද්‍ය ලස්සන චිත්‍රාන් දිට පුළුවන් අවිද්‍ය කාටුන් අඳින්න පුළුවන් නේද කවුද රයන් යා මේ වලක් ඉඳලා තිබුණාද මේ legs වල ඉන්නකොට ඉස්සරහට තමයි force එක එන්නේ චිත්‍රාන් දිට බලන තනි කකුලෙන් හරි කම